वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छूह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार के नियम अनुसार गुरु इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा का अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जी ने अपने पिता पुरखी नगर जिसनों अज आपां ननकाना साहब कहते हाँ, इत्थे राए भोए की तलवंडी तो ये दूसरी उदासी दूसरी यात्रा तरत डुकाई नूं सोधन वास्ते जगत जलंदे नूं ठारन वास्ते दूजा प्रचारक दौरा आरंभ किया है। और सारियां तो पहला सतगुरु कुरुक्षेत्र आए ने। एक दिन मैं पहला भी बेनती की सी कि वक्त की विचार जिन्हों आपां टाइम मैनेजमेंट कहने आ, ये गुरु नानक साहब तो वधिया कोई नहीं कर सकता। तुसी अपनी नित चिरिया विच भी वेखो, अगर सिक्खी असूलों के मुताबक तुसी उठते हो तुहानूं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सौंदे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुसी काम धंधा करते हो तुहानूं धर्म किते आड़े नहीं आएगा। जदों असी धर्म विच अपनी मत नूं पा दिता है, सारियां ही उलझना पैदा हो गई ने। सवा पैर रात रहंदे उठना कोई औखा नहीं है। समय नाल प्रशादा छक के सौ जाना हजार बुराइयां तो बचन का एक फार्मूला है।
मैं तो हमेशा बेनती करदा कि जदों ये आख्या जाता है कि सिख ने अपने बच्चे का रिश्ता सिख बच्चे सिख बच्ची नाल करना है, हुण उत्थे ये पूछना कि की तुहाडा लड़का या लड़की उन्हें अमृत छकिया है, सानू इंज लगता है भी बड़ी पछां खिचू जी गल है। ये बड़े रूढ़ीवादी जे लोग लगते ने, ये अज दे वक्त दे हाणी बंदे नहीं। पर मैं आप जी नूं पुछना चाहुंदा, अज जिन्ने रिश्ते टुट रहे हैं उन्हां रिश्तियां दे टुटण दा जिहड़ा मूल कारण है वो दो गल्लां ते टिकिया होया है। तुसी ये पुछया है कि बच्चा अमरधारी है, अमरधारी का अर्थ है भी नशा तो नहीं करता। हुण जिहड़ा बच्चा नशा नहीं करेगा वो रात नूं बाहर भी की करेगा। जिहड़े बच्चे ने नशा नहीं करना ना उन्होंने दूजे बच्चे नाल रलन भी नहीं देंदे, वो कहंदे जा दौड़ जा इत्थों, तेरा साडे नाल की काम है। जिन्हां ने हुक्के पीने ने, जिन्हां ने शराबां पीणियां ने, जिन्हां ने भंगड़े पाउणे ने, रात नूं ते उन्हां ने बाहर रहना है। तुसीं वेखोगे, वेखो जिहड़े रिश्तेदार हुंदे ने ना वो तुहानूं दाज विच मिलदे ने। मासी दे पुत्तर, भूआ दे पुत्तर, ईवन मां जाए भरा भी जिहड़े ने तुहानूं मर्जी नाल थोड़ा मिले ने। पर दोस्त कदे भी तुहाडी मर्जी तो बिना नहीं बन सकता। ये कदे नहीं हो सकता भी ये दोस्त मेरी मां ने कहा सी, मेरी भैन ने कहा सी, ये मेरे वड्डे भरा ने कहा सी भी इहदे नाल दोस्ती कर। दोस्ती वास्ते हम उम्र, हम राज, हम सफ़र, हम ख्याल, बड़ियां चीज़ां मिलन ते दोस्ती हुंदी है। इस करके दूजी गल तुसी पूछी भी बच्चा अमरधारी, अमरधारी का मतलब यह है कि साडी धी नूं विआह तो बाद किसी दुश्वारी चों तो नहीं लंघना पवेगा। कि ये गल्लां पुछणियां गुनाह ने? अपनी धी वास्ते, अपने पुत्र वास्ते पूछना कि की विआह तो बाद ये बच्चा या बच्ची पति व्रत या पत्नी व्रत धर्म की पालना करेगा? ये की गुनाह है? अज सारे रिश्ते इसे करके टुट रहे हैं क्योंकि बच्चे विआह भी कर लेंदे ने ते अपनी फ्रेंडशिप भी कैरी करी जाते हैं, वो रिश्ते निभते ही नहीं। तो दास बेनती कर रहा सी, गुरु की केड़ी शिक्षा है जिहड़ी अज दे समय विच साडे जीवन की किसी प्रगति नूं, किसी गति नूं रोकदी होवे, विराम दिंदी होवे। हाँ, तुहाडी अपनी अकल है, शादी नहीं करनी जी, अद्धी रात उठ के तुरे फिरना है जी, ये हुण तुहाडियां अपनियां बधियां मर्यादा पैदा कीते ये नवे नवे सिद्धांत ने भाई। सिख नूं हुक्म है पैर रात रहंदी उठना, कि सूरज के चढ़न तो 3 घंटे पहला उठना कोई बहुत वड्डी गल है। और जिस व्यक्ति ने शराब नहीं पीनी, जिहदी रात नूं कोई माड़ी सोसाइटी नहीं है, वो 9 बजे तो बाद करेगा भी की? उहदे कोल सौण तो बिना ऑप्शन की है? जिहड़ा 9 बजे का सुता है कि वह सवेरे 4 बजे तक उठेगा ही नहीं? 7-8 घंटे नींद थोड़ी नहीं होंगी। फिर उहदे विच तुहाडा गुरु भी खुश है, फिर तुहानूं गुरु की कृपा भी मिलेगी। फिर सुभावक है जिहड़ा आदमी सवेरे 4 बजे का तुरिया तो जिहड़े व्यक्ति ने सवेरे 9 बजे तुरना है वो 5 घंटिया की लेट कढ़ लेगा तुहाडे नाल।
वो नहीं कढ़ पाएगा। वो कई एक्सीडेंट करेगा, कई रैड लाइटां जंप करेगा। वो तुसी बंदा गुरुद्वारे मत्था टेकदा भी वेख लिओ, भज्जा ही आउंदा बंदा। वो जिवें कंप्यूटर चाबी दे के खड़ाउणा छड्डिया हुंदा है ना, कई बंदे इदां मत्था टेकदे ने। हुण वो की है, सिर्फ फॉर्मैलिटी है। पर जे बंदा सवेरे 4 बजे का तुरिया होवे ते मत्था भी आराम नाल टेकेगा, घड़ी गुरु कोल बैठेगा भी, कोई रब्बी सिफत सलाह भी सुनेगा, घर दे काम भी वेखेगा, स्कूले बच्चे भी छड्ड आएगा, टाइम नाल दफ्तर भी पहुँच जाएगा। वो दफ्तर भी रोज़ लेट पहुँचेगा, रोज़ जाके सॉरी कहना पवेगा। मेरे वर्गा लेट जाता सी ना, तो मालक ने पूछा भी तू लेट आना है, कहता जी शादी नहीं हुई, सारे काम आप करने पैंदे ने। शादी हुई तो होर 10 मिनट लेट। कहता हुण की होया है, कहता जी हुण उहदे भी करने पैंदे ने। हुण जिन्हें उठना ही 8-9 बजे है, मतलब सिख धर्म नूं सिर्फ तुसीं ये सोचो भी नहीं जी इहदा ते परमार्थ नाल संबंध है। कई लोग इस करके धर्मी नहीं बनते, वो कहते कोई नहीं जो परलोक विच जावांगे तो वेखांगे। तुहानूं किन्ने दस्सिया भी इहदा संबंध परलोक नाल है? हो सकदा होवे भी, मैं भी क्यों मुकरा, पर ये गल्लां तुहाडे मरण तो बाद शुरू होणगीਆਂ। जिन्हों कोई दुनिया का धरती का बंदा ना वेखेगा ना सुनेगा, पर जिहड़ियां मरण तो पहलां दीयां गल्लां ने, धर्म का तो संबंध ही उहदे नाल है। लोकां ने तुहानूं इस जीवन विच हार पाउंदे वेखना है, उच्चे मरतबिਆਂ ते बैठे वेखना है, चंगे घरां विच महंगियां गड्डियां विच तुरदे फिरदे वेखना है, तुहानूं हत्थी सेवा करदे वेखना है। मरण तो बाद किसी ने की वेखना है? कुछ नहीं वेखना किसी ने भाई। तो तुसीं विखाउणा भी किहनूं है मरण तो बाद? तो इस कथा दे विच आउंदा है कि गुरु जी कुरुक्षेत्र आ गए। हुण जदों आए तो टाइम मैनेजमेंट किड्डी वधिया है। ये नहीं आए तो उत्थे बंदा ही कोई नहीं सी, नहीं उत्थे सूरज ग्रहण का मेला लग्या होया सी, कुल दुनिया इकट्ठी हुई सी। इत्थे बड़े सारे लोग, आश्रमां दे लोग, वर्णां दे लोग, दर्शनां दे लोग गुरु जी दे नाल आके चर्चा करते ने मास दे प्रथाए। ये कथा आपां 2-3 दिनों तो सुन रहे हैं, तो गुरु जी उन्होंने समझा रहे ने कि मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन पाप समाने, कौन मास कौन साग कहावै, किसमें पाप समाने। वेखो अगे जाके एक बड़ी वड्डी गल नानू पंडित नूं गुरु जी ने कही है। सतगुरु कहन लगे, ओ मूर्खो, किन्ने प्राण ने दुनिया विच? सतगुरु कहन लगे, इन्हां 18 प्राणां दे विच की कोई खान प्राण सुनिया? कोई ऐसा ग्रंथ जिहदे च लिखिया होवे भी खाना की है, पीना की है, किन्ना खाना है, किन्ना पीना है? खाण पीण दे बारे कुछ नहीं किसी धर्म ग्रंथ च नहीं लिखिया। तो मैं एक आप जी दे ज्ञात वास्ते बेनती करके अगे चला। 84 लाख जूनियां ने, किसी जूनी दे खाण पीण का कोई झगड़ा नहीं है। सप तो लैके कीड़े मकौड़े तो लैके तोते कबूतर तो लैके मझां गावां तो लैके शेरां हाथियां तक सब का खाना निश्चित है। कोई उल्टा पुल्टा नहीं खाता, कोई वध भी नहीं खाता। कदे सुने भी कोई डंगर बद हजमी करके मर गया होवे?
ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਪਈ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਢਿੱਡ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਮਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਛੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੰਛੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੱਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਦ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹਕੀਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾਣ
तो पेट भर के नहीं खाते, थोड़ा जिहा खाली छड़ देंगे। वो वैद ने हाथ जोड़ के सजदा किया, कहन लगा जी मैं समझ गया। सतगुरु ने जिहड़ा सिख नूं धर्म दिता है, बा कमाल धर्म है, पर असीं तो घुमा दिता है मत्था टेकण दे। सानू खुद ही नहीं पता भी असीं गुरुद्वारे लैण की आउंदे आ। कई तो आके पुछदे भी ने, क्योंकि उन्होंने होंदा भी इस वेले चंगा चोखा बाहर वरतदा होएगा, मिलदा होएगा। गुरुद्वारे खाना पीना इहदा गुरु ने प्रबंध किया है, बकायदा लंगर है। पर मुख गल है इत्थे कि गुरुद्वारे होए सोझी पाई सी। जिहड़ी अकल कॉलेज तो नहीं मिलेगी, यूनीवर्सिटी तो नहीं मिलेगी, स्कूल तो नहीं मिलेगी, किसी पाठशाला किसी विद्यालय तो नहीं मिलेगी, वो अकल तुहानूं गुरुद्वारे तो मिलेगी। सतगुरु जी ने सूरज ग्रहण का मेला, उथे अग भी बाली, उथे राणी दे पुत्र नूं कह के मिर्ग भी रिन्निया। जदों लोग डंडे लैके मारन आए तो उन्हां नाल चर्चा भी की, ते चर्चा करदे उन्हां नूं समझाया भी। उन्हां नूं समझाया कि मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। ये तो मूर्खों का काम है। मास के उपर झगड़ा, अज तुसीं वेखो सिख धर्म दे विच सब तो वध जिहड़ी झगड़े की गल है वो इहो ही है, मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हुण पुछो सच बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बेईमानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किसी का हक मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, कि किसी गरीब की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि किसी जालम का मुकाबला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि जुल्म सहारना चाहिए कि नहीं सहारना चाहिए। कोई गल्ला नहीं करता। ज्ञानी जी मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बस एको ही समस्या है। पूरे सिख धर्म की एको ही समस्या है। जिहड़े नहीं खाते वो कहते भी ज्ञानी जी कहो नहीं खाना चाहिए, जिहड़े खाते ने वो कहते ज्ञानी जी कहो खाना चाहिए। मतलब इस तो बिना कोई मसला ही नहीं है, इशू ही नहीं है भी सारी सिक्खी लिया के मीट ते खड़ी कर देती है। तो तुहाडा गुरु कहता भी ये मास मास करके ते मूर्ख झगड़ते ने भाई। जिन्हों ने 2 दिन कथा सुनी है, मैं विश्वास करदा उन्होंने दे बड़े भरम मिटे होणगे। हाँ जी। प्रार बद लख पावत सो, तां को पाप न पुण्य को। सतगुरु जी कहते ने जिन नर अज्ञानी दुख धारा, पाप सहत से करे आहार। जिहड़े अज्ञानी लोग ने वो भोजन पाप का करते हैं। हुण सानू पता है भी रोटी का पाप ते पुण्य की है। पुण्य भी एक छोटा जिहा बच्चा भुखा मेरे सामने बैठा है तो मैं दही नाल परौंठे खा रहा, ये भी पाप है। इत्थे थले ना साडा दफ्तर है, तो कई बारी मैं थले जावां तो बड़े लोग ने बाहरों भी साडे अपने भी उत्थे बाहर खलो के चाह पी जाणगे। तो मैं उन्होंने एको गल पुछदा भी तुसी कौन हो, सिख हो, पंजाबी हो, इंसान हो।
जी समझे नहीं। मैं कहा तुसी सारे बंदियां च खलो के चाह पी रहे हो कि हर आए बंदे नूं पुछोगे वीर जी चाह पीओगे? नहीं जी। तो मैं कहा शर्म नहीं आती फिर तुहानूं? पता है तुहानूं पंजाबीयत दी जिहड़ी मेहमान नवाजी है ये वर्ल्ड विच फेमस है। तुसी इदां करियो पाकिस्तान जाके वेखियो तुसी। सवाल ही नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, जेड़ा पंजाबी बंदा है भावें हिंदू होवे भावें मुसलमान होवे भावें सिख होवे, साडा ते काम ही खवाउण पिआउण तो शुरू हुंदा है। साडी तां गल ही इत्थों शुरू हुंदी भी भाजी इत्थे बह जाओ, आए हो चाह पी के जाना है। वो जयपुर है, जो उत्थे तुसी दुकान ते भी जाओ ना समान खरीदन, उन्होंने पौड़ियां ते एक छोकरा जिहा बिठाया होंदा छोटू, बस उन्होंने उस वेले कह छोटू चाह लेके आ। वो छोटू भी जिवें वो ठठियारां दी बिल्ली हुंदी सिखाया होंदा है, उन्हें भज के जाना है 100 मीटर जाना है वापस आके बह जाना। हुण दुकानदार वेंदा भी इन्होंने कपड़ा तो पड़वाया नहीं, समान तो खरीदिया ही नहीं, फिर उन्हें कुछ नहीं बोलना, आपे तुसी पौड़ियां उतरोगे चले जाओगे। तो जे तुसी पैसे कढ़ने शुरू कर देते फिर उन्हें थोड़ा जिहा ताड़ना नाल कहना अरे तेरी चाय नहीं लेके आया, इसका मतलब हुण लिया, हुण काम शुरू हो गया। साडे च इदां नहीं है। तुसी अमृतसर जाओ दुकान ते जाओ, पहला तुहानूं चाह पानी पिआउणगे तो तुसी कहो जी कपड़ा तो सानूं पसंद नहीं आया, पता दुकानदार की कहेगा? भैन जी ये दुकान तुहाडी है, सारा बाजार खुला है, जिथों मर्जी खरीदो, पर एक काम करिया जे वादा करके जाओ अपने भरा नाल। वो कहती भी की वादा करना है? दोपहर का प्रशादा मैं मंगावांगा, इत्थे बह के खाना है तुसीं। साडा कल्चर होर है, साडी मिट्टी होर है, साडी बनावट होर है। जिहड़ी शिक्षा सानू गुरु ने दिती है उहदा ढंग तरीका ही होर है। साडे विच है कि तुसी दूजे नूं पहला पुछना है। अगर मैं दही नाल परौंठे खा रहा और सामने बच्चा भुखा मैनू इदां करके वेख रहा है, वो मेरी रोटी जहर है। मेरा फर्ज बनता सी पहला अद्धी रोटी मैं उस बच्चे नूं दिंदा भी पुत्त तू खा लै, डेढ़ मैं खा लेना, अद्धी अद्धी मैं खा लेना। देखो सतगुरु ने जिहड़ी शिक्षा दी वो की है, जेह नर अज्ञानी दुख धारा पाप सहत से करे आहारा, जे ज्ञानी तन हंत नसायक आए हाहार, जो सहज सुभायक, जिन्हां दे विच हंकार नहीं, जिहड़े मनुखता नूं प्यार करदे ने, उन्हां दे वास्ते कोई भी भोजन आ जाए वो पवित्र है, वो प्रवान है। ये सतगुरु की बाणी च लिखिया है। बोलो खाना पीना पवित्र है। उत्थे लिखिया नहीं है केड़ी केड़ी चीज़ हैगी केड़ी केड़ी नहीं हैगी। खाना पीना पवित्र है। दितुन रिजक संभाहे, ये सारिया चीज़ां रब ने पैदा कीतियां ने। हुण तुसीं कहोगे जी भी शराब भी प्रवान है, तो पूछो भी शराब रब ने दिती है तुहानूं? रब ने तुहानूं दिता सी गन्ना। हुण गन्ने चों तुसीं गुड़ कढ़िया, गुड़ चों तुसीं सीरा कढ़िया, सीरे चों शराब कढ़ी, तो रब का की कसूर है? रब ने तो शराब नहीं कढ़ी, रब ने गन्ना पैदा किया सी। हुण गन्ने चों गुड़ कढ़ना या शराब कढ़नी, ये तो बंदिया तेरा काम है। परमात्मा ने जो कुछ भी पैदा किया है वो पवित्र है।
ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਧੋ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਹੀ। ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਕਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਆਇਓਡੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਿਰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਾਰ ਬਦ ਲਖ ਪਾਵਤ ਸੋ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨੈ ਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਰ ਬੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰੋਗੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਝਟਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਝਟਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਪੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪੀਪਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦਾ ਡਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕੂੜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕੂੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝਟਕਈ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਖਾਣੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਉਹ ਝਟਕਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕਾ ਲਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਝਟਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਟਕਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਾਮ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾਵੇ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਖਿਓ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਨ ਮਾਸਾ ਮਾਸ ਸੰਗ ਪੂਜੈ ਸੁਰ ਰਾਸਾ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੀ ਦੇਤੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਸ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਝੋਟੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਕੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 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 ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਕਰੀਦ ਹੈ। ਊਠ ਵੱਢਣ ਦੀ ਈਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਿਓ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਨ ਮਾਸਾ, ਮਾਸ ਸੰਗ ਪੂਜੈ ਸੁਰ ਰਾਸਾ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਜ ਵਿਵਹਾਦਕ ਜੇ ਸਭ ਹੀ, ਬਿਨਾ ਮਾਸ ਤੇ ਸ਼ੁਭੈ ਨ ਕਬਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨ੍ਰਿਪ ਆਖ ਮਖਾਵਤ, ਜੇ ਤੁਮ ਲਖੋ ਨਰਕ ਸੋ ਜਾਵਤ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਉ ਤੁਮ ਕਿਉ ਲੈ ਤਿਨ ਕੋ ਤਾਨਾ, ਕਰੋ ਆਹਾਰ ਤਾਰ ਅਗਿਆਨਾ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਕਬਾਬੀ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਬ ਗਹਿ ਤੁਮ ਨਰਕੈ ਪਾਵੈ, ਪੁਨ ਪਾਸ਼ੇ ਤੇ ਸੋਏ ਸਿਧਾਵੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਲਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਦਸ਼ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਆਪ ਨ ਬੂਝੋ ਲੋਕ ਬੁਝਾਵੋ, ਭਾਂਡੇ ਖਰੇ ਸਿਆਣ ਕਹਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਸਾਦਿਕ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋ, ਸਭ ਹੀ ਜਲ ਤੇ ਉਤਪਤ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਤਿਆਗੇ ਜਲ ਕੇ ਰਸ ਰਾਸੀ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਹਵੈ ਹੈ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਛੱਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਦੰਭ ਧਾਰ ਤੁਮ ਜਗ ਬੇਰ ਮਾਇਆ, ਆਗੇ ਪਾਵੋ ਬਹੁਤ ਸਜਾਇਆ। ਇਹ ਦੰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਪਾਵੋ ਬਹੁਤ ਸਜਾਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਉਂ ਜਬ ਭਾਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਐਨਾ, ਤੂਸ਼ਾਨ ਭੇ ਸਭ ਆਏ ਨ ਬੈਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਝੂਠ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸਾਚ ਅਗਾਰੀ, ਜਿਉ ਕਾਇਰ ਪੇਖ ਸੂਰ ਉਦਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠੇ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨੂ ਦਵਹਿ ਕਰ ਬੰਦ ਉਚਾਰਾ, ਹੇ ਫਕੀਰ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜੇ ਨੇ ਪੱਥਰ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਹਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮੂ, ਸੇਵਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਖ ਧਾਮੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਨਾਨੂ ਸ਼੍ਰੋਣਮ ਜਾਰਾ, ਨਿਜ ਸੰਗਨ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਇਸ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਖਿਓ ਭਵਿਖਤ ਮਹਿ ਇਤਿਹਾਸੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਜੇ ਭਵਿਖਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਜ ਨਾਮ ਤਰਾਵਾ, ਵਿਦਿਆ ਬਲ ਜੀਤੀ ਸਭ ਥਾਵਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਜਮਤ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹਿ ਜਬ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਇਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਚਨ ਅਤੋਲ ਅਡੋਲਾ,
ਕਉ ਨ ਸਕੇ ਇਨ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਚਨ ਅਤੋਲ ਅਡੋਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੁੱਲ ਨੇ, ਅਡੋਲ ਨੇ। ਕੌਣ ਸਕੇ ਇਨ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸੁਨ ਹੈ ਇਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਉਦਰੇ ਸੇ ਤਜ ਜਗਤ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਜੋ ਸੁਣ ਹੈ ਇਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸ ਕਹਿ ਸਭਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਜਿਨ ਮਨ ਪੀਨੀ। ਅਸ ਕਹਿ ਸਭਨ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨੈ ਕਰੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਸੁਹਾਵਨ, ਆਪਣੀ ਖਤਾ ਕੇਰ ਬਖਸ਼ਾਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਨਹਿ ਗਤ ਨਹਿ ਜਾਨੀ, ਤੂੰ ਅਵਤਰਿਓ ਸੰਤ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਜਗ ਵੱਡੇ ਅਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪੂਰਬਲੀ ਰੀਤ ਨ ਖੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬਲੀ ਰੀਤ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਮੱਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਬ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਮਾਸ ਆਹਾਰਾ, ਖਾਨ ਪੁਰਾਨ ਨ ਕਿਸੇ ਉਚਾਰਾ। ਪੁਰਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਮ ਤੁਮ ਸੋ ਕਛ ਭਾਖਾ, ਸ਼ਿਮਾ ਕਰੋ ਅਬ ਹਮ ਨੈ ਲਾਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਬੋਲੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਹਮ ਤੋ ਧਰੀ ਦੇਗ ਮਹਿ ਖੀਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿੰਨਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤੀ ਧੇਨ ਚੁਵਾਏ ਮੰਗਾਈ, ਰੀਦੇ ਪਾਇਸ ਕੋ ਇਹ ਥਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਮਲ ਭਇਓ ਰਵ ਲਿਓ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹੀ, ਅਬ ਸਭ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਇਹਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਟਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਖੀਰ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ, ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਢਿੱਗ ਬਸਾਏ ਪੰਗਤ ਕਰਵਾਈ, ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਤ ਸਹਿ ਪਾਇਸ ਵਰਤਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਖਵਾ ਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਜਨ ਸੁਖ ਖਲ ਮਾਨ ਬਿਦਾਰੂ,
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪੂਸ਼ਤ ਬਾਰ ਸੁਬਾਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਿਖੀ ਮੁਨੀਸਰ ਔਰ ਦੇਵ ਜਿੰਦੂ ਸੌਦਾਗਰ ਤਰ ਕਹਿਤ ਆਨੰਦੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀਸ਼ਰ ਪੰਡਤ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲੇ ਖੀਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਏ ਅਸ ਦੇਖ ਹਿਰਦੇ ਬਿਸਮਾਏ ਦਵਿਜ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਰਗ ਆਪ ਮਾਰਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਰਿੰਨ੍ਹਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਖੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੰਜ ਹੈ ਵੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਅਚਰਜਤਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦਇਓ ਅਨੇਕਣ ਕੇਰ ਆਹਾਰੇ ਭਾ ਅਤੋਟ ਅਚਰਜ ਉਰ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੀਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹਿ ਛਿਨ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਜੋ ਸਭ ਹਿਨ ਮਹਿ ਅਸ ਬੋਲਿਓ ਸੋ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਨ ਨਾਮ ਤੇ ਏਕ ਕਕਾਰਾ ਅਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੀਨ ਨਿਵਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੁਣ 3 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ